अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, केम छो बधा? उम्मीद करूँ छूँ बधा मौजमां मजामां जशो। तो आज आपणे बनावीशुं चाइनीज नूडल्स वाला समोसा। तो चलो रेसिपी स्टार्ट करी नाखीए। झीणा समारेला लीला मरचा, झीणा समारेला લીલી ડુંગળીના પાન, ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, झीणा समारेला गाजर, झीणा समारेला कोबी, धाणा, आदू लसणनी पेस्ट, बॉइल करेला नूडल्स, 2 થી 3 પાવરા तेल, टोमेटा केचप 2 चमची, 2 चमची रेड चिली सॉस, 2 चमची ग्रीन चिली सॉस, 1 चमची सोया सॉस, हक्का नूडल्स मसाला 2 चमची, लाल मरचू पाउडर स्वाद प्रमाणे मीठू अने मरी मसालो अने गरम मसालो अर्धी चमची अने मैदानो लोट 500 ग्राम। तो चलो एनी साइड में राखी दईए अने कढ़ाई लई लेशुं। एनी अंदर आपणे जे तेल छे ई एड करी देशुं अने तेल ने साव सारी रीते गरम करी लेशुं अने एनी अंदर आपणे लसण ने आदूनी जे पेस्ट छे ई एड करी देशुं अने थोड़ी वार एने एमने एम सातड़ी लेशुं। अने हवे आपणी पेस्ट रेडी थई गई छे। तो एनी अंदर जे लीला समारेला झीणा मरचा छे अने डूंगळीना पान छे अने जे डूंगળી छे ई पण एनी साथे ज एड करी देशुं अने सारी रीते एने मिक्स करी देशुं ज्यार सुधी डूंगळीनो कलर सेज बदलाई न जाए त्यार सुधी आपणे एने सारी रीते मिक्स करता रहेशुं 2 થી 3 मिनिट सुधी। एटले डूंगળી पण साव सॉफ्ट थई जाए अने एनो कलर पण अलग थई जाए। तो अत्यारे डूंगळीनो कलर सेज बदलावा मांड्यो छे, तमे जोई शको छो। तो हवे आपणे एने 2 वखत फेरवी लेशुं अने एनी अंदर जे कोबी छे झीणी समारेली अने जे गाजर छे झीणा समारेला ई पण एनी साथे ज एड करी देशुं अने गाजर ने कोबी ने सारी रीते आपणे मिक्स करी लेशुं 2 થી 3 मिनिट सुधी एमने एम मिक्स करता रहेशुं। तो जे एनुं गीलू गीलू भाग हशे ई आप व्यवस्थित रीते ड्राय थई जशे अने ग्रीन चिली सॉस छे ई पण एनी साथे एड करी देशुं अने टोमेटा केचप एड करी देशुं अने जे रेड चिली सॉस छे ई पण एनी साथे ज एड करी देशुं अने जे सोया सॉस छे ई पण एनी साथे ज एड करी देशुं अने हक्का नूडल्सनो जे मसालो छे ई पण एनी साथे ज आपणे एड करी देशुं अने जे बीजा ड्राय मसाला छे ए पण एनी साथे ज आपणे मिक्स करी देशुं। एटले मसालो अने जे सॉस छे ई कोबी में अने गाजर में सारी रीते मिक्स थई जाए त्यार सुधी आपणे एने मिक्स करता रहेशुं अने सारी रीते भरी पर जाए एनी अंदर। तो हवे आ आपणा मसाला अंदर मिक्स थई जशे एटले एनुं कलर पण व्यवस्थित देखावा मळशे अने टेस्ट में पण एक नंबर थई जशे। नूडल्स वाला जे समोसा छे एनुं कलर पण साव अलग ज देखाशे अने टेस्ट में एक नंबर छे। तमे पण जरूरथी ट्राय करजो। तो हवे आपणुं नूडल्स छे बॉइल करेल ई आपणा मसाला में एड करी देशुं एटले व्यवस्थित रीते छूटा छूटा पाड़ी देशुं। तो आपणा नूडल्स पथराई जाए अने ज्यार सुधी नूडल्स सारी रीते मसालाथी भरपूर न थई जाए त्यार सुधी आपणे एने मिक्स करता रहेशुं। तो तमे जोई शको छो कि अत्यारे नूडल्सनुं कलर साव अलग देखाय छे पण जेटली वार नूडल्स साव रेड कलर जेवा न थई जाए त्यार सुधी आपणे एने अलट पलट करी अने एने भेरवी नाखशुं अने आमने आम थोड़ी वार गैस उपर फेरवता पण रहेशुं। तो फाइनली आपणा नूडल्स रेडी थई गया छे। तो एनी माथे जे झीणा समारेला लीला धाणा छे ई पण एड करी देशुं अने एने ठंडा पाडवा मूकी देशुं एटले ई व्यवस्थित थई जाए। अने एक बाउल लई लेशुं अने बाउलनी अंदर जे आपणो मैदानो लोट छे ई एड करी देशुं अने एने छूटुं पाडी देशुं अने एनी अंदर आपणे 2 चमची मीठानी एड करी देशुं स्वाद प्रमाणे मीठू अने 2 पावरा तेल एड करी देशुं अने जे एक आखो 1 થી 2 कप जेटलुं पाणी छे ई आपणे कप भरीने राख्युं छे एटले जेटलुं जेटलुं पाणी जोशे एटलुं आपणे मैदाना लोटमां यूज करता जाशुं अने बहु कठणे नहीं ने बहु ढीलुं नहीं मीडियम माप में लोट ने आपणे सारी रीते बांधी लेशुं।
ને પાણી થોડું થોડું નાખતા જઈશું અને જરૂર પડે એટલું આપણે એની અંદર એડ કરશું, એટલે બહુ ઢીલું ના પડે. તો આ આખો 1 કપ છે એમાંથી થોડુંક જ પાણી બચ્યું હતું, એટલું આ લોટમાં પાણી ગયું હતું. એક રીતે આપણે એને કરી લેશું જ્યાર સુધી આપણો લોટ સાવ ફાઇન તરીકાથી વ્યવસ્થિત ન થઈ જાય. તો ફાઇનલી હવે આ આપણો લોટ રેડી થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે એનામાંથી એક લુવો લઈ લેશું અને જેમ રોટલી વણીએ છીએ એવી રીતે આ આપણો લુવો કાઢી લેશું અને જે લોટ છે એની અંદર આપણે ડીપ કરી લેશું અને ઘઉંની રોટલી જેવી રીતે આપણે બનાવીએ છીએ એવી રીતે જ આપણે મેદાના લોટની રોટલી બનાવી લેશું અને એને આપણે રોટલીની જેમ વણી પણ લેશું. બહુ જાડી નહીં, બહુ પાતળી નહીં, મીડિયમ માપમાં રાખી લેશું, એટલે આ આપણા જે સમોસા છે એ સારી રીતે કવર થઈ જાય અને ખાવામાં પણ એકદમ એની પરત છે ને એ પણ ક્રિસ્પી લાગવી જોઈએ. અને હવે આપણી ફાઇનલી રોટલી રેડી થઈ ગઈ છે. તો વચમાંથી એક કટ પાડી દેશું ચાકુની મદદથી અને બે ભાગને સરખા રાખી લેશું અને જોઈ લેશું કે હવે આપણું જે બેટર ભરવાના 2 બટકા કર્યા છે રોટલીના એ રેડી થઈ ગયા છે. તો એની અંદર જે નૂડલ્સનો બેટર છે એ અંદર એડ કરી દેશું. જેટલું જોઈએ એટલું નાખી દેશું, બહુ વધારે નહીં નાખવાનું, નહીંતર આ સમોસો પણ વરે નહીં અને બહુ વધારે નાખવાથી ફાટી પણ જાય. એટલે જેટલું જોશે એટલું આપણે એની અંદર એડ કરતા જઈશું અને સહેજ પાણી પણ લગાડતા જઈશું કિનેરી માથે, એટલે આ આપણું મેદાનો લોટ સારી રીતે કવર થઈ જાય રોટલીમાં વ્યવસ્થિત રીતે. તો આવી રીતે આપણે એને પાણી લગાવી લેશું અને કોનનો શેપ લઈ લેશું. જે ભાજી કોનનો શેપ છે ને એવી રીતે આપણે એને આમ પલટાવી નાખશું ને જે બીજી સાઈડ છે એને પણ હવે આપણે વારી લેશું ને માથેથી પણ એને આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું અને આની છે ને નીચે ચોંચ છે એને પણ આપણે વ્યવસ્થિત કરી નાખશું અને માથેથી પણ સારી રીતે મિક્સ કરતા જઈશું અને જે થોડીક સાઈડ રહી ગઈ છે એને પણ આપણે આમ કવર કરી લેશું, એટલે એ પણ વ્યવસ્થિત થઈ જાય. ને અંદરની સાઈડમાં એ પાણી નાખીને સહેજ દબાવી લેશું, એટલે આપણો સમોસો ખુલે નહીં તરવા માટે. અને નીચે જે ચોંચ જેવું રહી ગયું છે એને પણ આપણે કવર કરી લેશું. તો હવે આ આપણું ફાઇનલી સમોસો રેડી થઈ ગયો છે. તો હવે એક કાંટો લઈ લેશું અને કાંટાથી એને આમ થોડું દબાવી લેશું, એટલે એનું બેલેન્સ વ્યવસ્થિત થઈ જાય. તો ફાઇનલી હવે આ આપણું સમોસો રેડી થઈ ગયું છે. એવી રીતે આપણે જે બધાય સમોસા છે એ આપણે બનાવી લેશું અને એને એક મીડિયમ તેલમાં ગરમ તેલમાં મૂકી દેશું, એટલે એ વ્યવસ્થિત રીતે ફ્રાય થઈ જાય અને એક એક કરીને જેટલા આપણે સમોસા બનાવ્યા છે ને જેટલા જોશે એટલા આપણે એની અંદર એડ કરતા જઈશું અને એને થોડીક વાર એમને એમ રહેવા દેશું. જ્યાર સુધી સમોસાનું કલર બદલાય નહીં ઉપરની સાઈડ, ત્યાર સુધી આપણે એને એમને એમ રહેવા દેશું અને અલટ પલટ કરી લેશું અને મીડિયમ ગેસ ઉપર જ રાખશું, એટલે એનું જે કલર છે ને એ ગોલ્ડન જેવું આવે નહીં ત્યાર સુધી આપણે એને એમને એમ રહેવા દેશું અને અંદરથી સોફ્ટ ને બહારથી બહુ જ ક્રિસ્પી થઈ જાય ને એટલી વાર આપણે એને અલટ પલટ કરતા રહીશું જ્યાર સુધી આ આપણું સમોસાનું કલર સાવ વ્યવસ્થિત રીતે બદલાઈ ન જાય ને ત્યાં સુધી આપણે એને રાખી દેશું તેલમાં. તો ફાઇનલી હવે આ આપણું સમોસાનું કલર રેડી થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે એને તેલ નિતારી અને એક પ્લેટમાં લઈ લેશું અને એને કાઢી પણ લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ક્રિસ્પી અને એકદમ ટેસ્ટી બન્યા હતા. તો તમે પણ ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ને ફ્રેન્ડ, જો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક, સબસ્ક્રાઈબ અને કમેન્ટ કરજો. તમારા એક લાઈકથી મને પણ આગળ જવાનો મોકો મળશે. તો હવે ફાઇનલી આપણા સમોસા રેડી થઈ ગયા છે. નૂડલ્સવાળા સમોસા, ચાઇનીઝ અને ટોમેટા કેચઅપ
ગ્રીન ચટણી અને ખાટી મીઠી ને તીખી ચટણી. તો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા ચેનલને લાઈક કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો ને કમેન્ટ કરો ને ફ્રેન્ડ મને પણ તમે પૂરેપૂરો સપોર્ટ કરો.